ассалому алайкум донишҷӯёни азиз, шогирдони меҳрубон. чуноне ки ба мои шумо маълум аст, имрӯз мо аз фани экология дар мавзӯи экологияи ҷамоа ва системаи экологӣ мувофиқи барномаи васеъи кори яъне силабус мавзӯъ мегузаронем. чуноне ки ба мо маълум аст, экологияи ҷамоа ва системаи экологӣ яъне мегӯяд ки ҳам дар бораи биоценоз, ҳам биогеоценоз ва ҳам экосистема ташкил карда шудааст. чуноне ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар вақте ки экологияро мо мегӯем ба 4 қисмати асосӣ ҷудо мекунем бо номи аутоэкология, демэкология, син ва эдоэкология. мавзӯи имрӯзаи мо ки дар бораи экологияи ҷамоа ва системаи экологӣ мебошад ки ин мавзӯъро син экология меомӯзад. вақте ки дар бораи биоценоз суҳбат мекунем, биоценоз гурӯҳи ташаккулёфтаи популясия бо ҳам алоқаманди мегӯяд ки растаниҳо, ҳайвонотҳо, замбурӯғҳо ва микроорганизмҳо ки дар як муҳити ҳастии якхела зисти инкишоф доранд, биоценоз меноманд. биоценозро нахуст истилоҳи биоценозро нахуст маротиба биологи олмонӣ соли 1877 дар китоби садафак бо номи садафакпарварӣ пешниҳод кардааст ки вай мегӯяд аз калимаи юнонӣ биос ҳаёт, койнос умумият гирифта шудааст. яъне таркиби дар биоценоз дар омӯзиши биоценоз се компонентро бояд донист. фитосеноз яъне мегӯяд ки растаниҳо, наботот, зоосеноз олами ҳайвонотҳо ва микробиоценозҳо ки ино микроорганизмҳоро меомӯзад. вақте дар бораи худи ана ҳамон мегӯяд ки се қисмати асосии фитосеноз ин дар ҷамоаи растаниҳо дар бораи аввалин ҳосилкунандаҳо ба ҳисоб меравад. дуюм зоосенозҳо ин ҳайвонотҳо ҳастанд. сеюм микробиоценозҳо ё ки микробиоценозҳо микроорганизмҳо ҳастанд ки қобилияти мегӯяд ки вайронкунандагиро доранд. биоценоз объекти омӯзиши син экология ё ки биогеоценология қисми экология ки қонунiyatҳои инкишоф ва ҳаётгузаронии якҷояи ҷамоа ва ҳамчунин организмҳои зиндаро ташкил мекунад. яъне мегӯяд масоҳатеро ки бо шароитҳои якхела бинед биоценозҳо ишғол мекунад, биотоп меноманд. бинед ҷа биоценозҳо оварда шудагааст. дар биоценозҳо мегӯяд ки ҳам ҷамоаи растаниҳо бинед ҳам ҳайвонотҳо ҳам мегӯяд ки микроорганизмҳо ки дар як муҳити ҳастии якхела зисти инкишоф доранд. барои ҳамин мегӯяд ки масоҳатеро ки бо шароитҳои якхела биоценоз ишғол мекунад, биотоп меноманд ва мегӯяд биотоп аз калимаи лотинӣ топус ҷои масоҳат гирифта шудааст. биоценоз ва биотопро мегӯяд аз ҳамдигар ҷудо кардан ғайриимкон аст ва дар он ҷо мегӯяд ки чунки онҳоро омилҳои гуногун пайваста хоҳанд кард. не дар инҷо се шарт оварда шуда. шарти якум гуногунӣ аст ки аз тарафи олим тинеман пешниҳод шуд. чӣ қадаре ки мегӯяд шароити биотоп гуногун бошад, ҳамон қадар биоценозҳои намудҳо бисёр мешаванд. бинед чуноне ки дар слайд якум мо доштем, ҳамон қадаре ки мегӯяд ки шароити биотоп гуногун бошад, ҳамон қадар биоценозҳои намудҳо чӣ мешаванд? бисёр мешаванд. дуюм шарти аз меъёр ҷудошавии шароит аст ки иро олим тинеман пешниҳод мекунад. мегӯяд чӣ андоза аз меъёр дар биотоп шароит дур бошад, ҳамон қадар намудҳо кам дучор мешаванд ва миқдори фартҳои онҳо баланд мешаванд. бинед вақте агар ҷамоаи растаниҳоро мегирем, вақте ҳамон қадар ки аз ҳамдигар аз меъёр дар дур бошанд, онҳо мегӯяд ки ҳамон қадар намудҳои онҳо кам дучор мешаванд ва миқдори фартҳои онҳо мегӯяд ки баланд мешавад. зинаи сеюм ё шарти сеюм шарти ивазшавии номаълуми муҳит аст ки олим Франс пешниҳод мекунад. чӣ қадаре ки мегӯяд шароити муҳити биотоп номаълум иваз мешавад ва чӣ қадаре он устувор бошад, ҳамон қадар мегӯяд ки биоценозҳо аз намудҳо бой мемонанд ва устувор мебошад. аз ивазшавии шароитҳои биотоп миқдори намудҳо кам мешаванд. барои ҳамин дар инҷа се шарт оварда шудааст. мегӯяд ки ду шарт аз тинеман, як шарт аз Франс аст. биотоп чун ҷузи ё чун ҷои зист ва ҷои ҳаётзории биоценоз мебошад ки онҳо аз якдигар ҷудо кардан ғайриимкон аст. дар якҷоягӣ як макросистемаи табииро биогеоценоз ташкил мекунад. асосгузори илми биогеоценология ё ки биогеоценоз олими рус Скачёв мебошад. так бинед мегӯяд ки дар инҷо ки маҷмӯи ҳодисаҳои табиатӣ ки дар як қисми муайянии замин бо масоҳати амиқ ки бо ҳам тавассути мубодилаи модда ва энергия иртибот доранд, яъне мегӯяд ҷа бинед фазо, бинед мегӯяд ки баъд аз фазо модда ва энергия
انرژیا، یعنی میگه فضا، جنس‌های طبیعتی، شرایط‌های هیدرولوژی و عالم زنده رو میگه میآموزد که این رو میگه که بیوگیوتسینوز مینامد. هم غیر زنده رو میآموزد، هم زنده رو میآموزد. در بیوتسینوز فقط ترکیب زنده است، در اونجا که با نام فیتوسینوز، زوسینوز و میکروبیوتسینوز است. در بیوگیوتسینوز باشد هم فضا، جنس‌های طبیعی، شرایط‌های هیدرولوژی، خاک و عالم زنده را می‌آموزد که در ترکیب بیوگیوتسینوز از سه کامپوننت اساسی عبارت است. میگه که پرودوسین، کنسومنت، ردوسین. وابسته از اینجا که ما در بالا ذکر نمودیم، گفتیم که از فضا، جنس‌های طبیعتی، شرایط‌های هیدرولوژی خاک و ترکیب زنده را اینچنین بیوگیوتسینوز می‌آموزد که اولین مرتبه سال 1940 عالم روس کاچوف چیکار می‌کند؟ پیشنهاد می‌کند. ببینید ترکیب زنده بیوگیوتسینوز گفتیم از یک کامپوننت، یعنی گفتیم که پرودوسین، کنسومنت، ردوسین. ببینید در اینجا پرودوسینت آورده شده است، اینا اولین حاصل کننده ها هستند. ببینید کنسومنت این استعمال کننده ها هستند. می هست در راه کنسومنت های درجه یکم و کنسومنت های درجه دوم. کنسومنت های درجه یکم اولین علفخورها و کنسومنت های درجه دوم این گوشتخورها به حساب می رود. ببینید در اینجا آورده شده است که حیوانات های علفخور و حیوانات های گوشتخور که اینها را با نام کنسومنت های درجه یک و کنسومنت های درجه دوم معرفی کردند. سوم میگه که ردوسینده است، میگه که اینا ویران کننده ها هستند که قابلیت ویران کنندگی را دارند، هم جمع رسای قابلیت ویران کنندگی را به عمل میارند و حیوان های مرده را. با ifade دیلیس بیوگیوتسینوز نه مجموعه سیمه بیوتسینوز و محیط بلکه حادثه های طبیعتی یگلخ بوده آنها را متابولیسم کامپوننت ها تشکیل میکنند و به حساب میروند. در ترکیب بیوتسینوز موقع خاصه را علاقه و رابطه های بیوتیکی از جمله غذا اشغال میکند. ببینید موافق تصنیفات عالم بکلمیشه سال 1951 مناسبت های بین نمودی مستقیم و غیر مستقیم را به 4 قسمت اساسی جدا میکند. قسمت یکم علاقه ترافیکی است. برای چه علاقه ترافیکی میگن؟ یک نمود دیگر را چون غذا استفاده میکند. ببینید میگه که زنده باقی مانده و محصولات فعالیت حیاتی آن. علاقه ترافیکی یعنی میگه که چندین مثال آوردن ممکن است. ببینید میگه که زنبور عسل، گل رو، گور گوسفند رو. و ببینید این میگه که علاقه ترافیکی است. دوم علاقه توپیکی است. عوض شدن شرایط حیاتی یک نمود وابسته و در نتیجه حیات فعالیت نمود دیگر. میگه رستنی، حیوان، رستنی. ببینید رستنی و حیوان هم چه غذا استفاده میکند؟ وقتی که برای رستنی ها از طرف حیوانات با همچون پروخوک استفاده برده می شود. زینه سیوم علاقه فابریکی است. وقتی در علاقه فابریکی میگیم یک نمود برای ساختن خانه، لانه، جای زیست خود، محصولات جدا شده باقی مانده فلته بعضا فردهای زنده را استفاده میکنند. ببینید در اینجا چندین مثال ها آوردن ممکن است. پرنده باقی مانده رستنی را ببینید از شاخ رستنی های خشده برای خودشان لانه میسازند. دوم زینه آوردگی است که از موی حیوانات برای خودشان لانه میسازند. زیر لانه آنها یا که ضبط لانه آنها تیار شده نمود دیگر یعنی حشرات زیر لانه آنها چیکار میکنند؟ حیات میبرند. زینه دیگر علاقه فاری است. یک نمود در پهن کردن این نمود دیگر اشتراک میکند. میگه تخم رستنی معده حیوان. ببینید وقتی حیوان رسایی رو همچون غذا استعمال میکند که به بیرون همون غوریک میگه که تخم آن به بیرون پرسته میشود، هضم کرده میشود. مراتبه دیگر قابلیت چی رو دارند؟ افزایش کردن رو دارند. وقتی در خاک میافتد اونجا نمی است، حرارت است، روشنایی است، میتواند که مراتبه دیگر چی کند؟ افزایش کند. و این علاقه فاری رو به دو قسمت جدا میکند. یکی میگه که فرزیه، ببینید آوردگی میگه که حیوانی کلان خود را میکشاند، یعنی میگه که کنه ها وقتی زیر پوست حیوانات خود را جای میکنند از حساب اینا غذا میگیرند و هر کجا که رفتند با آنها چیکار میکنند؟ رفتن میگیرند و غذای خودشان را از زیر پوست حیوانات مییابند و برای همین میگه که حیوانی کلان خود را میکشاند. قسمت دومش میگه که زاخاری است. پهن کردن تخم، گرد، سپور به واسطه حیوانات های دیگر. ببینید حیوانات ها قابلیت پهن کننده چی را دارند؟ میگه که همون پهن کردن تخم، گرد و سپور را دارند. برای این میگه که علاقه فاره یعنی علاقه فاره به دو قسمت جدا کردن فرزیه و میگه که زاخاری می باشد.
بینید در رفت اِوولوسیا یک نمودهای گوناگون حیوان‌ها و رسانه‌ها یک روح خاصه مطابقت بین یکدیگر یعنی پیدا شده است که آن را کوآداپتاسیا می‌نامند. بینید یعنی دو نمودی با هم مقابل به یکدیگر زندگی کردن نمی‌توانند. بینید در اینجا مثال آورده گردد در صحرای افریقا یا که افریقا میگن گاوز، پلنگ، مور، کالتاکلوس. بینید اینا به همدیگر زیست یا که حیات گذراندن نمیتوانند. برای آنها را میگه که در اینجا آورده شده است کوآداپتاسیا. بینید در بین آنها مناسبت غذایی جای دارد. بینید میگه ساپروفاگ ها ارگانیسم های فوتیده ویران شده اینا میگه که ساپروفاگ ها. بینید دیگرش میگه که کاپروفاگ ها استفاده برنده میگه که اخلاد. سیوم میگه که فیتوفاگ ها میگه که رستنی خورها. چهارم میگه که زوفاگ ها حیوان خورها. خلاصه مناسبت های غذایی عامل طبیعی موازنت گوناگونی بیولوژی در بین اینها چی دیده می شود. برای آنها اینها را وقتی موافق تصفیات عالم بکرمیش سال 1951 مناسبت های بین نمودی مستقیم و غیر مستقیم را به 4 قسمت جدا میکند. قسمت یکم ما در بالا ذکر کردیم علاقه ترافیکی، علاقه توپیکی، علاقه فاری و علاقه فابریکی می باشد. بینید موافق سلایدی که در اینجا آورده شده است این خریطه عمومی جهانی است که در آنجا بیوتشناس ها حیات گذرانی میکنند. بینید ترکیبی نمودی گوناگونی نمودها در بیوتشناس و مسای آنها حسابیده می شود. وابسته به همین بیوتشناس می شود بوی و خراب، کم نمود و سیر نمود، تروپیکی، آرتیکا، همواره های کوهی به حساب می رود. دوی میگه که دومینانت ها است. برای چی دومینانت ها می نمودهایی که مقدارن از دیگرها زیادند و شرایط محیط را در حدی لازمه اداره میکنند اینها را میگه که دومینانت ها. یعنی باز تکرار میکنند که دومینانت ها نمودهایی که مقدارن از دیگرها زیاد هستند و شرایط محیط را در حالت لازمه اداره میکنند اداره خواهند کرد اینا میگه که دومینانت ها مینامند. بعد از دومینانت ها میاد پردومینانت ها. برای چی پردومینانت ها میگید؟ نمودهایی که از حساب دومینانت ها حیات به سر میبرند. ببینید مثال حیوان از حساب جنگل و نمودهای آنها غذا از نمودهای آنها غذا میگیرند. اگر در جنگل اگر وجود داشته نداشته باشد پس حیوان هم وجود داشته نمیتواند. برای همین اینا میگه پردومینانت نمودهایی که از حساب دومینانت حیات به سر میبرند یعنی حیوان از حساب جنگل. ببینید زینه چهارم میگه که ادیفیکاتورها. برای چه ادیفیکاتورها میگن؟ متعادل کننده های محیط زیست که در اینجا قرغه، ارچه، فرق در موضعهای گوناگون جنگلی دیده می شود. و ببینید گوناگونی بیوتشناس از استواری آنها وابستگی دارد. چقدر گوناگونی نمود بلند باشد همان قدر استواری آن زیاد می شود و برای همین اینها را به قسمت ها جدا میکند. زینه دیگر میگه که ترکیب فضایی. برای چی ترکیب فضایی میگن؟ جایگیر شوی قسم رستنی های یا رستنگی آن چقدر چی در روی زمین و چی در زیر زمین جایگیر شده میگه که ترکیب فضایی میگن. زینه دیگر میگه که یاروس یعنی میگه که با ifade دیگر اینا میگه که قبضناکی جایگیر شوی عضوهای رستنی های روی زمین و زیر زمینی در قبضات های گوناگون و در این حالت لایقت استفاده و دیگر کردن محیط زیست یعنی از 2 تا 6 قبض رو در بر میگیرد. اینا میگه که یاروس مینامند یا که میگه که قبضناکی مینامند. ببینید زینه دیگر ترکیب اکولوژی به حساب می رود. برای چی ترکیب اکولوژی میگن؟ هر یک بیوتشناس از گروه های خاصه اکولوژی ارگانیسم ها عبارت است که ترکیب گوناگونی نمودی دارند. نوبسته از آنها که تهمان اکولوژی نامیده می شود به حساب می رود که اینجا گفتیم مثال آورده می شود. میگه ساپروفاگ ها میگه که در جنگل، فیتوفاگ ها در دشت و مرزار، وحشی ها در اقیانوس ها، بیابان ها، کوه ها و غیره ها میگه که حیات گذرانی دارن. برای اینا میگه که ترکیب اکولوژی مینامند. تاثیراتی که ارگانیسم ها به یکدیگر میرسانند در یک محیط است به گروه های خوب، منفی، بی‌طرفی جدا می شود.
یکم میگه که نیترالیزم. ببینید نیترالیزم به معنای چی آورده شده است؟ بی‌طرفی. یعنی میگه تاثیراتی که در نتیجه اون دو نمود از دیگر وابسته نبوده به یکدیگر یگان خود تاثیرات داده نمیتواند، اینا میگه که نیترالیزم مینامد. دیگرش میگه که کنکورنسی است. اینا هم در موضوع اکولوژی جمع و سیستم اکولوژی هم بیوتینوس هم بیوتوپ هم بیوگیوتینوس همین قسمت های تاثیراتی که ارگانیسم با یکدیگر میرسونند میگه در یک محیط زیست با گروه خوب منفی و بی‌طرف اجرا میشد، همین ها هستند. دوم میگه که کنکورنسی است. برای چی کنکورنسی میگن؟ میگه که بین نمودی میگویند. ببینید یا که محاربه میگویند. فردهای و پاپولیاسیون در مبارزه برای غذا، جای زیست و شرایط دیگر حیاتی با همدیگر تاثیرات منفی میرسونند. ببینید اگر فردهای پاپولیاسیون در یک محیطی که باشند، آنها در بین آنها حتمی مبارزه میشود. مبارزه اساسا برای غذا میشود که برای حیات گذرانیشون است. دیگرش میگه که برای جای زیست است که برای اون محیط مساعدت باید کند و شرایط دیگر حیاتی که برای به همدیگر تاثیر منفی میرسونند، این رو میگه که کنکورنسی مینامند. ببینید در شرایط نارسایی ذخیره های غذایی دو نمود یخیله نسبت مناسبت های اکولوژی و طلبات غذایی یک جایه حیات گذرانی کردن نمیتوانند. اینا برای چی یک جای حیات گذراندن نمیتوانند؟ یعنی میگه که در آخر یکی دیگرش رو بی‌طرف خواهد کرد. اگر بی‌طرف نباشند در بین آنها همه وقت مبارزه می‌رود. این قاعده چی است؟ گاوزین است که در قانون رقابتی معین کرده است. زینه دیگر یا قسمت دیگر متعالیزم است. میگه که سیمبیوز میگن این را. یه حالت تاثیراتی که هر یک فرد فقط با همراهی فرد دیگر زندگی توان کرد. برای این میگه که متعالیزم سیمبیوز یک حالت تاثیراتی که هر یک فرد فقط با همراهی فرد دیگر زندگی توان کرد، این میگه که متعالیزم، یعنی میگه سیمبیوز میگویند. وظیفه خیلی مهم را در مبارزه برای حیات رابطه یا که میگه که مناسبت بین نمودی میگه که اجرا میکند. ببینید پرنده از زیر پوست حیوانات های کلان ضرررسان ها را نیست میکنند. ببینید یا اینکه لانه‌سازی کلکتیوی پرندگان عامل حس کردن از دشمن به حساب میرود که این میگه که چی؟ متعالیزم، یعنی سیمبیوز. ببینید پرنده ها را ببینید در اینجا آورده شده است که از زیر پوست حیوانات های کلان چرا ضرر آورها رو چیکار میکنند؟ نیست میکنند یا که همچون غذا استفاده میکنند. ببینید در اینجا آورده است که لانه‌سازی کلکتیوی پرنده ها اینا از حساب چه؟ از حساب دشمن خودشان را محافظت میکنند. برای این میگه که متعالیزم یا اینکه میگه سیمبیوز. ببینید دیگرش میگه که کامنسالیزم است. برای چی کامنسالیزم میگن؟ فعالیت یک نمود برای نمود دیگر عامل پیدایش غذا و میگه جای زیست میشود. حشرات در لانه پرنده ها و مکان خزنده ها موشها به حساب میروند. ببینید که کامنسالیزم میگن، ببینید که خود پرنده ها ببینید لانه میسازند برای حیوانات های دیگر عامل پیدایش غذا میشوند. ببینید انا همون حشرات های هستند که زیر لانه پرنده ها خودشون را جای میکنند، از حساب اینا غذا میبرند و حیات گذاریشون چیکار میکنند؟ ادامه میدهند. یا که میگه پرنده ها، ببینید اینا پرنده ها هم خودشون را مکانی را انتخاب میکنند که آنها وقتی که میگه که زیاد هستند یا که میگه که از مکان خزنده ها موشها هستند. ببینید آخر دیگرش میگه که فرضیه است. برای چی فرضیه میگن؟ یکی از شکل‌های کامنسالیزم بوده حالتی که حیوانی کلان برای خورد چون خانه خدمت میکند. اکولا با ماهیچه‌های خوردکه که با آن چسبیده. ببینید انا همین ماهیچه‌ها بالای اکولا چسبیده برای آنها هم خانه خدمت میکند، هم از حساب آنها غذا یافته حیات گذرانی میکنند. برای میگه که ایران میگه که چی؟ فرضیه. فرضیه یکی از شکل‌های کامنسالی بوده حالتی که حیوان کلان برای خود چون خانه خدمت میکند مینامند. ببینید زینه دیگر میگه که امنسالیزم. برای چه امنسالیزم میگن؟ رابطه بیوتی دو نمود که در نتیجه آن یک نمود
برای نمودی دیگر ضرر آور بوده برای خودش یگان فایده را نمیبیند میگه که امنسالیزم میگوید. بینید مثال آورده میتوانیم که نمودی علف های زیر درخت ها، بینید رسانی های علفی هستند که آنها زیر درخت ها میرویند از سببی که بینید به آنها انرژی نور روشنایی او و مداوم مینرال میگه که نمیرسد، آنها در همین مورد چی میشوند؟ خوش شدن نشدن میروند و آنها میگه که برای یعنی رسانی های درختی برای خودشون یگان فایده رو نمیبینند. برای میگه که امنسالیزم رابطه بیوتی دو نمود که در نتیجه آن یک نمود برای نمود دیگر ضرر آور بوده برای خودش یگان فایده رو نمیبیند. سر می شود خود سیستم اکولوژی، یعنی میگه که اکولوژی سیستم اکولوژی که میگه که اکوسیستم. برای چی اکوسیستم میگن؟ مجموعه ارگانیسم ها و کامپوننت های غیر ارگانیکی محیط زیست آنها که در ترکیبشون گردش ماده ها جای دارند سیستم اکولوژی مینامند. ببینید نخست مراتب اصطلاح سیستم اکولوژی که اکوسیستم رو سال 1935 عالم تنسلی پیشنهاد کرده است. یعنی از کلمه یونانی اویکوس منزل گرفته شده است. باید قید کرد که مفهوم اکوسیستم و بیوگیتسینولوژی یا که بیوگیتسینوز با هم خیلی نزدیک هستند. برای ایران میگه که اکوسیستم یا که میگه اکوسیستم سیستم کلون وظیفه گردش سطح همه رو یعنی و بیوگیتسینوز مفهوم مساوی بوده قسمتی را در بر میگیرد که آن را فیتوسینوز ضبط کرده باشد. برای همین ایران میگه که سیستم اکولوژی یا اینکه اکوسیستم. اکوسیستم طبیعتی حجم مساحت‌های گوناگون را دارد. ببینید میگه که قطره آب، ببینید در اینجا آب آورده شده است با موجودات زنده. ببینید یگام ارگانیسم زنده، ببینید از میکروارگانیسم تا درجه زینه عالی، ببینید به آب حیات گذرانده نمیتواند. برای همین آورده شده قطره آب با موجودات زنده، حوض، کول، مرزار، تایگه و اقیانوس ها. چنانه که به ما معلوم است اکوسیستم رو به سه قسمت اساسی جدا میکنند. ببینید اکوسیستم روی زمینی که آنها را بیوم ها میگویند، اکوسیستم آبهای تازه، ببینید اکوسیستم آبهای بحری. ببینید اکوسیستم بیوم ها یا که اکوسیستم روی زمینی باز جدا میشن میگه به توندرا، تایگه، جنگل های پنبرگ، بیابان، دشت، ساوانه ها. ببینید در اکوسیستم آبهای تازه دریا، رودها، کول، حوض، بطلقزار، جنگل ها. ببینید قسمت سوم یا که زینه اکوسیستم آبهای بحری رو که در بر میگیرد اقیانوس های کشاد، آبهای تنوب، آبهای غوص، استواریا، منطقه های جنگل های رفتوی داخل می شود و برای همین اکوسیستم رو به سه قسمت جدا میکنه: روی زمینی، آبهای تازه و آبهای بحری که در نوبت خود اینا باز زیرصنف‌ها یا قسمت‌های خود را دارا هستند. فعالیت متعادلانه اکوسیستم با گردش ماده‌ها در حالت جای دارند که همه چهار قسم حتمی آن باید جای داشته باشد. کدام قسمت‌هاش دارد؟ ذخیره‌های الیمنت‌های بیوگنی حساب می‌شوند. ببینید پرودوسنت‌ها حساب می‌شوند، کانسومنت‌ها حساب می‌شوند و ردوسنت‌ها. برای همین ایران میگه که پرودوسنت ها چنانه که ما در بالا ذکر کردیم اینو حاصل کننده هستند که اکسیژن آزاد رو حاصل میکنند. کانسومنت ها اینو استعمال کننده هستند که اینا رو به دو قسمت در بالا ذکر کردیم: کانسومنت های درجه و کانسومنت های درجه دوم و ردوسنت ها هستند. تشکر به دقتتان.